اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ داد کھاج کھجلی کا جڑ سے علاج ڈاکٹر شیخ ناظم سے کانٹیکٹ کیجیے 8983547069 پر۔ جوڑوں کا درد، پائلس، بواسیر، ایسیڈیٹی، وزن کا کم کرنا، گردوں اور مثانوں کی پتھری، گپت روگ، بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا، ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ہندوستان آیورویدک سینٹر جلگاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں۔ ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ کر سکتے ہیں پابندی کے ساتھ مدد کریں اور چینل کو مضبوط کریں۔ ناظرین، محرم الحرام اس مبارک مہینے کی اہمیت، فضیلت، عاشورہ کا روزہ اور محرم میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اور حضرت امام حسین کے تعلق سے رات میں جو بیان ہوا ہے لائیو، اگر کسی نے نہیں دیکھا ہوگا تو وہ بیان چینل پر اپلوڈ ہو چکا ہے، آپ وہاں جا کر اسے ضرور دیکھیں۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ مہاراشٹر کو لے کر 2 بڑی خبریں آ رہی ہے۔ سب سے پہلی بڑی خبر کہ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے جو ابھی سی ایم بنے ہیں وہ بیمار ہو گئے ہیں۔ آخر دلی فڑنویس اکیلے پہنچے۔ مہاراشٹر کی کابینہ میں آج توسیع ہو سکتی ہے اور کئی نئے چہرے کابینہ میں شامل کیے جا سکتے ہیں۔ وزارت کے لیے، منتری پد کے لیے زبردست کشتی، رسہ کشی جاری ہے۔ وہیں پر دوسری بڑی خبر ہے کہ سپریم کورٹ نے گویا کہ ادھو جی ٹھاکرے کو راحت دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ گزشتہ کل کہ الیکشن کمیشن انتخابی نشان، چناؤ چنہ پر ابھی کوئی فیصلہ نہ کرے۔ 5 رکنی آئینی بینچ کی تشکیل پر 8 اگست کو فیصلہ ہوگا، یعنی سپریم کورٹ سے ادھو جی کو راحت ملی ہے۔ اور وزیر اعلیٰ یہی رہ گئے اور دلی فڑنویس پہنچ گئے۔ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ شندے بیمار ہے جیسی خبریں بتا رہی، لیکن اس پر بھی سیاسی گلیوں میں الگ الگ باتیں چل رہی ہے۔ آئیے ناظرین، ای ڈی بڑا فیمس نام ہو گیا ہے۔ جی ہاں، بی جے پی کو جس کو دبانا ہوتا ہے، کچلنا ہوتا ہے، ساتھ لینا ہوتا ہے، گودی میں بٹھانا ہوتا ہے، تو اس وقت اپوزیشن کا کہنا ہے کہ سب سے بہترین طریقہ ہے ای ڈی۔ ای ڈی کو لگا دو پیچھے، فوراً پھر پورا کے پورا گروپ بھی گود میں آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو خیر، ای ڈی کے تعلق سے اب بھی بڑی خبر آ رہی کہ ای ڈی نے ینگ انڈیا کے دفتر کی دوبارہ تلاشی لی، اور خبریں ہیں کہ کانگریس کے قد آور نیتا اور اپوزیشن لیڈر ملک ارجن کھڑگے کو بھی پوچھ تاچھ کے لیے بلایا گیا، اور گزشتہ کل سے راہل گاندھی کی ویڈیو زبردست انداز میں وائرل ہو رہی ہے کہ جب ان سے پترکار پوچھتے ہیں، جرنلسٹ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے ای ڈی کا، تو مودی کے تعلق سے راہل گاندھی کہتے ہیں کہ میں مودی سے رتی برابر بھی ڈرنے والا نہیں ہوں۔ آئیے ناظرین، آپ جانتے ہیں ایک نام ہے صدیق کپن۔ ہاتھرس عصمت دری کیس کے سلسلے میں غیر قانونی سرگرمیاں روک تھام قانون UAPA کے تحت مقدمے کا سامنا صدیق کپن کو کرنا پڑ رہا ہے، اور خبریں آئی ہے کہ ابھی بھی ہائی کورٹ سے بھی صدیق کپن کو ضمانت نہیں ملی ہے۔ لوگ اس خبر کو لے کر سوشل میڈیا پر زبردست انداز میں ٹرول کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ واہ رے
प्यारे मुल्क की हुकूमत। सिद्दीक कप्पन ये वो शख्स है जो एक बेटी जिसका जो इस्मत दरी का शिकार हुई थी उसकी न्यूज़ कवर करने के लिए ये गया था। तो जाहिर बात है कि योगी जी की और बीजेपी की पोल खुल सकती थी, तो सिद्दीक कप्पन को उठाकर जेल में डाल दिया गया और आज तक जमानत नहीं मिली। आइए, बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है रियासत आसाम से, और आसाम में भी किसी हुकूमत है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, वहाँ के खुद वज़ीर आला आसाम ने ये कहा है कि हमने आसाम में 800 मदरसों को ख़त्म कर दिया है। अवाम, और ये भी कहा, बड़ा शर्मनाक जुमला लोग इससे कह रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि अवाम मस्जिदों के इमाम और मदरसों के असातिज़ा पर कड़ी नजर रखें। उन्होंने कहा कि हमने आसाम से 800 मदरसों को खत्म कर दिया, लेकिन रियासत में अभी भी मुतअद्दिद कौमी मदारिस मौजूद हैं। शहरियों और वालिदैन को इन मदरसों पर नजर रखनी चाहिए कि वहां क्या पढ़ाया जा रहा है। जी हाँ, मुफ्ती मुस्तफ़ा के ज़ेर इंतज़ाम मवेराबाड़ी इलाके में जामिल हुदा मदरसे को मुनहदिम कर दिया गया। आपको बता दें कि हाल ही में बांग्लादेश में मुकीम दहशतगर्द तंजीम अंसारुल्लाह बांग्ला टीम एंड AQIS के साथ रवाबित के इल्ज़ाम में मुफ्ती मुस्तफ़ा को गिरफ्तार किया गया था। अब वज़ीर आला आसाम ने मदरसों को 800 मदरसों को गिराने की बात कहते हुए आवाम से ये अपील की है कि अपने इमामों पर और मदरसे के उस्तादों पर नज़र रखो, जिससे कहीं ना कहीं पूरी मुस्लिम बरादरी में गुस्से की लहर दौड़ी है। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि आसाम में दहशतगर्दाना सरगर्मियों के मुबैना मुलजिम के मदरसे को ढा दिया गया है। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी, इनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त अंदाज में गर्दिश कर रही है, जिसमें हज़रत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब इंतहाई दर्द भरे लहजे में RSS के इस्लाम मुखालिफ एक बड़े प्लान का पर्दाफाश करते हुए नजर आ रहे हैं। मौलाना सज्जाद नौमानी का उस वीडियो में यह कहना है कि मुस्लिम बेटियों को मुर्तद बनाने में RSS की टीम सरगर्म अमल है, पूरी एक्टिव हो चुकी है। मौलाना ने कहा कि RSS ने एक बड़ी टीम तैयार की है जो अपने हिंदू नौजवानों को 3 या 6 महीने की ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें उन्हें बेहतरीन लखनवी उर्दू ज़बान सिखाते हैं। मसलन तशरीफ़ रखिए, कैसे मिजाज है आपके, क्या हाल है, खैरियत है, आपकी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, इन्ना लिल्लाह वगैरह जैसे दीगर अल्फाज। फिर ये सब उन्हें सिखा कर कहते हैं कि अब तुम मुस्लिम लड़कियों को अपने जाल में फंसाओ, और ये भी कहते हैं कि एक लड़का अगर किसी मुस्लिम लड़की को मुर्तद करने में कामयाब हो जाता है तो 2.5 लाख का तो चेक उसे उसी वक्त मिलेगा, जाती मकान उसके नाम का हम देंगे और नौकरी भी देंगे। बेरोजगारी के इस दौर में जिसमें नौजवानों को जॉब रोजगार मिलना इंतहाई मुश्किल है, गैर मुस्लिम नौजवान सोचते हैं कि हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू है, हम तो एक लड़की को अपना भी लेंगे, फिर 2.5 लाख का चेक भी मिलेगा, जाती मकान भी मिलेगा, उसके बाद नौकरी भी मिल जाएगी। ये कितना अच्छा और सस्ता सौदा है। तो मौलाना सज्जाद नौमानी कह रहे हैं कि मेरे इस्लामी दोस्तों, इस मुहिम पर करोड़ों गैर मुस्लिम नौजवान लग चुके हैं, मगर अफसोस कि हम सो रहे हैं। अल्लाह जाने हमारे जागने के लिए हमें कौन सा कोड़ा चाहिए, कौन सा दुर्रा चाहिए, कौन सा तमाचा चाहिए या कौन सा अजाब चाहिए। इस वक्त का मसला गुनाहों का नहीं बल्कि इर्तिदाद का है। हमारा ईमान छीनने के लिए इस्लाम मुखालिफिन मिलियनों डॉलर खर्च कर रहे हैं। आइए, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि इस वक्त तिरंगे से मोहब्बत तो मुल्क का हर फर्द, बच्चा, मर्द, बूढ़ा, जवान सब करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है ज्यादा ही मोहब्बत दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि ये लोग उस वक्त भी तिरंगे से मोहब्बत नहीं करते थे और तिरंगे को पसंद ही नहीं करते थे और अंग्रेजों के वफादार गुलाम और वादमात गवाह बने हुए थे। तो खैर, असदुद्दीन ओवैसी का इस वक्त बड़ा हमला असदुद्दीन ओवैसी ने RSS पर किया और कहा कि RSS ने तिरंगे की मुखालिफत की थी। उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि RSS के मैगजीन में 1947 में जिक्र किया गया था कि कौमी झंडा भगवा होना चाहिए, तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इसके बारे में इंकशाफ करना चाहिए। वजीर आजम कहते हैं कि RSS उनका फाउंडेशन है, तो ये बात
कहां तक दुरुस्त है। ओवैसी ने मजीद कहा कि इसी मैगजीन में लिखा है कि कौमी झंडे में 3 रंग बुरे हैं, तो मोदी और बीजेपी को बताना चाहिए कि यह सही है या गलत है। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत दीगर कांग्रेस रहनुमाओं ने हर घर तिरंगा मुहिम पर आरएसएस को घेरते हुए ट्वीट किया कि तुमको कब से तिरंगे से मोहब्बत हो गई है। आरएसएस ने 52 साल तक अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगा झंडा नहीं लगाया है। तो अब आरएसएस को तिरंगे से मोहब्बत कैसे और कब से हो गई है और क्यों हो गई है। इस वक्त मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। जी हां, चौंकाने वाली खबर है कि 1400 करोड़ रुपए की एमडी, जो बिल्कुल हाई किस्म का, आला किस्म का नशा होता है, 1400 करोड़ रुपए की एमडी जब्त हुई है। एक खातून समेत 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई पुलिस ने पालघर जिला के नाला सुपारा में एक दवासाज यूनिट पर छापा मारकर 1400 करोड़ रुपए की 700 किलोग्राम एमडी जब्त की है। इस सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नाज़रीन, चौंकाने वाली खबर महाराष्ट्र से आ रही है। जी हां, मैं आपको बता दूं कि टीचर्स अहलियती इम्तिहान टीईटी में बोगस टीचर्स, बोगस असातिज़ा की फहरिस्त जारी कर दी गई। चौंकाने वाला आंकड़ा है कि तकरीबन 7,878 टीचर्स के सर्टिफिकेट मनसूख कर दिए गए, कैंसिल कर दिए गए। महाराष्ट्र में हुए टीईटी इम्तिहान घोटाले की जांच पड़ताल जारी रही और पूरी तहकीकात के बाद में यह सनसनीखेज मामला सामने आया है और जांच के बाद इस बात का इंकशाफ हुआ है कि टीईटी इम्तिहान पास करने वाले 7,800 उम्मीदवारों ने लगभग फीकस एक टीचर ने 1.5 से 2 लाख रुपए रिश्वत देकर गैर कानूनी तरीके से कामयाब हुए थे। इस ज़िम्न में पुणे साइबर पुलिस की जांच में ये बात सामने आई कि साल 2019 में होने वाले टीचर्स इम्तिहान में तकरीबन 7,800 तलबा व तालिबात रिश्वत देकर क्वालिफाई किए गए। इन बोगस कामयाब उम्मीदवारों का ऐलान की फहरिस्त महाराष्ट्र स्टेट एजुकेशनल काउंसिल ने फहरिस्त जाहिर करके तमाम स्टेट के तालीमी महकमों को भी रवाना कर दी है। ऐसा समझा जा रहा है कि इन 7,800 उम्मीदवारों को जिन्होंने टीईटी इम्तिहान में बोगस तरीके से कामयाब हुए, इनको नाअहल करार देकर उनके सर्टिफिकेट मनसूख कर दिए जाएंगे, ऐसी भी इत्तला है। और ऐसी भी चर्चा हो रही है कि ये अफराद अब आइंदा भी टीईटी का इम्तिहान नहीं दे सकेंगे। और यह भी कहा जा रहा है कि जो नौकरियों पर लग चुके हैं उन्हें भी नौकरियों से निकाल दिया जाएगा। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस को लेकर। जी हाँ, माना यह जा रहा है कि हिंदुस्तान के अगले चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना ने जुमेरात को मरकजी वजीर बराए कानून और इंसाफ से अपने जानशी के तौर पर जस्टिस उदय उमेश ललित के नाम की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक CJI एन.वी. रमन्ना ने आज वजीर बराए कानून और इंसाफ से उनके जानशीन के तौर पर जस्टिस उदय उमेश ललित के नाम की सिफारिश कर दी है। जस्टिस रमन्ना 3 अगस्त 2002 की तारीख दर्ज कर सिफारिशी खत की एक कॉपी गुज़िश्ता कल बाकायदा सुबह सुबह उन्होंने सौंप दी है, जिस पर अब ये माना जा रहा है कि अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उदय उमेश ललित हो सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आखिरी बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने है कि दाऊद का एक साथी परवेज जुबैर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर दहशतगर्दी के लिए फंडिंग का इल्ज़ाम है। जुमेरात को मुंबई में दहशतगर्दी की फंडिंग के मामले में परवेज जुबैर नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के एक्ट के तहत की गई। गिरफ्तारी के बाद मुंबई की एक अदालत ने जुबैर को 10 अगस्त तक ATS की तहवील में दे दिया है और जुबैर पर यह भी इल्ज़ाम है कि वो माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई अनीस इब्राहिम के साथ राब्ते में था। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें।
دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج. پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں. اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. تھینک یو. جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد, پیٹھ اور کمر کا درد, کندھے, گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس. کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد, پیٹھ اور کمر کا درد, کندھے, گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے, یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے. لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں. جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے, جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے. آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے, جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے, ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے. ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ, اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں. ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو پچھلے 20 سالوں سے جموں اور کشمیر میں کام کر رہا ہے. یتیموں, محتاجوں, غریبوں کو مالی مدد کے ساتھ ساتھ ان کو ٹریننگز بھی کرا رہا ہے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو. ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن کا آرفنیج اسکل ڈیولپمنٹ کم انٹرپرینیورشپ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پروجیکٹ ہے جس کا لاگت کا تخمینہ 7 کروڑ ہے. اس لیے جو بھی لوگ مدد کے قابل ہو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے اکاؤنٹس میں تعاون کر سکتے ہیں. انڈیا کے لوگ ہمارے لوکل اکاؤنٹ میں اور انڈیا کے باہر کے لوگ ہمارے FCRA اکاؤنٹ میں اچھے کام کے لیے تعاون کریں, کیونکہ کشمیر میں پچھلے کچھ سالوں سے حالات صحیح نہیں تھے جس کی وجہ سے یتیموں کی تعداد میں اضافہ ہوا. وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں اور عزت کی زندگی گزاریں, یہی ہماری کوشش ہے.